बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों की खिदमत विच साडा प्यार भरा सलाम। दोस्तों अज दी वीडियो विच साडी अज दी मोहतरम शख्सियत चाचा मोहम्मद इब्राहिम पिंड मंगवाल ते असीं इन्हां दे नाल इन्हां दी जिंदगी दी यादां अज सांझियां करांगे। ते तहसील इन्हां दे पिंड नूं लगदी है जफरवाल और ज़िला जे नारवाल। पार्टीशन तो पहले ए मंगवाल पिंड जिहड़ा ये नारवाल तहसील का हिस्सा सी और ज़िला दा सी सियालकोट। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने तो पहले तुहाडे दोस्तों की खिदमत च गुजारिश है कि अगर तुसीं साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो साडे चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो। तो अगर तुसीं पहले तो साडे सबसक्राइबर हो तो असीं दिल तो तुहाडे शुक्रगुजार हाँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने और चाचा मोहम्मद इब्राहिम दे नाल गपशप लाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा क्या हाल जी, सुनाओ ठीक हो? बस ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। सुनाओ सेहत ठीक है ना? ठीक ठाक है। तेरा नाम दसो, अपना की नाम है? इब्राहिम। इब्राहिम। ते वाल साहब का की नाम है? मामदीन। मामदीन। ते दादा जी का नाम याद है? दादे मेरे का नाम है गाया। गाया। अच्छा। ते थोड़े पिंड का की नाम है? मंगवाल। मंगवाल। ते तुसी बछिंदे हो या महाजर हो? बिशिंदे। बछिंदे। अच्छा। ते एरू तहसील केड़ी लगदी है? सानू तहसील पहला नारवाल सी। अच्छा। हूँ वो जिला बन गया, हूँ जफरवाल है। हूँ जफरवाल है। अच्छा अच्छा। ते जिला केड़ा जी इस टाइम? जिला नारवाल। नारवाल। ठीक हो गया। ते सानू जरा दसो कि 47 तो पहले इस पिंड विच कोई गैर मुस्लिमां दे घर है सन? है सन। किन्ने घर सन? एक घर झूरां दा सी, एक बामणां दा सी। ठीक है। 2 3 घर चम्यारां दे हन। 5 एक जलायां दा सी। 6 2 घर माशियां दे हन। 8 यानी कि 8-9 घर है सन। हाँ। अच्छा। ते उन्हां दे जेहड़े घर दे सरबराह सन उन्हां दे किसे दा नाम याद ने? नां जेह्ड़ा बामण है ना, हाँ जी। ओहदा नां ही जैल। ठीक है। जेह्ड़ा झूर है 2 भरा हन, एक दा नां बधावा सी ते एक दा नां ही नंदू। अच्छा। एक दा नाम नंदू। हाँ। अच्छा बोलो। जेह्ड़ा जला सी ओहदा नां ही बुआता। बुगाता। बुआ दिता। बुआ दिता। अच्छा अच्छा। जेह्ड़े चम्याल सन, एक दा नां कूड़ा सी, एक दा नां शैखर सी, वाह एक दा नां तित्तर सी। वाह जबरदस्त। अच्छा। ते जेहड़े तुहाडे कोई उस टाइम दे लंगोटिए सन उन्हां दी औलाद विचों, ए गैर मुस्लिमां दी औलाद विचों, उन्हां दा किसे दा नाम दसो। जला दा मुंडा जेह्ड़ा, एक दा नां छोड़ू सी। अच्छा। एक दा नां पुन्ना। अच्छा। एक दा नां कम्मा। 3 भरा हन। ठीक हो गया। माशे सन जेह्ड़े, उन्हां दा नां सी, एक दा नां देसू ते एक दा नां सा। अच्छा। एक दा नां ही ज्ञान। ठीक है। चम्यारें दे मुंडे, एक दा नां सी प्रकाश। हाँ जी। एक दा नां बिशन। अच्छा। ये चम्यारें दे मुंडे। चम्यारें दे मुंडे। अच्छा। एक दा नां तेजा सी। 3 मुंडे हन वो। ठीक हो गया। ते जेह्ड़े हन ना झूर, जेह्ड़ा बड्डा सी ओहदा नां ही चूनी। ठीक है। छोटे दा नां ही चैन। ठीक है। उदों छोटा ही जेह्ड़ा ओहदा नां सी ओह् अम्बो। अंबो। हाँ। अच्छा। उदों छोटे दा नां ही करतारा ते उदों छोटे दा नां सी दाल। ते कोई सिक्खां दे घर भी है सन? नहीं, अच्छा। सिर्फ हिंदुआं दे हन? सिर्फ है हो सरकार। ते इन्हां दा की कारोबार की सी उस टाइम? जेह्ड़े सन ना माशे जलाए चम्यार, हाँ जी। ओह् ते जिमीदारां दा कम्म करदे हन। अच्छा। गोहा सुੱਟ लिया, किसे जिमीदार ने बाड़ी करवा ली, वो पनाई कर ली, उन्हां दा ਇਹ ਕੰਮ ही। अच्छा। ਜਿਹੜੇ ਝੂਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੈਲੀ ਵੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵੀ ਆਈ ਸੀ? ਬਾਮਣ ਦੀ ਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਮਣ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਜੈਲ। ਜੈਲ। ਉਹਦੀ ਪੈਲੀ ਆਈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੂਹ ਸਨ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 2 ਹੀ ਖੂਹ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਸ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ? 47 ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ ਹਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂਜੀ, 6-7 ਹਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਖੂਹ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਖੂਹਾਂ ਦਾ? ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ ਪੰਜਾਈ ਦਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ। ਵਿੱਚ ਖੈਰੋ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੱਬਰ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟੱਬਰ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਹੋਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦੀਕਾ। ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਉਹ ਕਰਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਖੂਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। एक दूसरे तो खूह तो पानी नहीं पींदे होणगे उस टाइम, अपना अपना खूह ही नहीं जिस तरह? अपना अपना खूह। ठीक है। तो ऐसा दसो जरा कि
ਦਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆਟਾ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ? ਆਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬੁੱਢੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਸ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖਰਾਸ ਲੱਗੇ ਦੇ ਹਨ? ਖਰਾਸ ਲੱਗੇ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਟੱਗਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਟੱਗੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ 'ਚ ਮਣ ਦਾਣੇ ਪੀਹੜ ਦਾ ਸੀ ਖਰਾਸ ਇੱਕ? ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੱਗਾ ਖਾਰਾ ਖੋਪਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਣ ਪੀ ਛੱਡਦਾ। 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਣ ਦਾਣੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਆਪਣੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ 5 ਕਿੱਲੇ। 5 ਕਿੱਲੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਝੋਗਾ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਚੇਂਜ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਜੋਗ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੰਗਰ ਬਦਲੂ ਦੇਈ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੋਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਯਾਦ ਹੋਣ ਟੱਗਿਆਂ ਦੇ? ਟੱਗਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਰਿਆਸੀ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ 16 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਛਟਾਕੇ ਚੱਕੋਂ। ਅੱਛਾ ਛਟਾਕੇ ਚੱਕੂ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। 16 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੱਗਾ। ਛਟਾਕੇ ਚੱਕੂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤੂ ਬਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ 2200 ਕਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤੂ ਬਾਗਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾ? ਆ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਚਿਮਨੇ ਚੱਕ। ਚਿਮਨੇ ਚੱਕ। ਉਹ ਜ਼ਬਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਟੱਗਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ 28 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਧਨੀ ਦਾ ਢੱਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਧਨੀ ਦਾ ਢੱਗਾ? ਧਨੀ ਦਾ ਟੱਗਿਆ ਦਾ ਚੁਕਵਾਲ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਧਨੀ ਹੈ? ਆ ਅੱਛਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਹ ਚੁਕਵਾਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਾਸੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਗ ਸਨ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਬਾਗ ਹਾਂ ਬਾਗ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੌੜੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹਨ ਬਾਂਦੇ, ਅੱਛਾ ਕਬਰ ਜਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹਨ 5-4। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟੇ 5-7 ਇਹੋ ਬੂਟੇ ਹਨ। ਨਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡ? ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਮਰ ਰੁੜ ਗਏ। ਮਰੋੜ ਕੀ ਗਿਆ? ਨਾਂ ਸੀ ਨਾਈ ਦਾ? ਬੇਦੂ। ਬੇਲੂ। ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਰ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ। ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੋਹਾਰ ਵੀ ਐਸਾ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਉ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਨਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਉ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸਨ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ, ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਲੂਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ। ਖੁਦ ਕੱਢਿਆ ਸੀ? ਖੁਦ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰਨੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਸੰਤਰ ਪੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਬੜੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਖੁਦ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਆਹ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਢੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਜਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਸਮਝ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਲੰਗੋਟੀਆ ਇਕੱਠੇ ਡੰਗਰ ਚਾਲੇ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਰੋ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲਵੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਸਭ ਸਲਾਮਤ ਤੋਂ ਆਖ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਸਭ ਸਲਾਮਤ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਮੇ ਨੂੰ। ਕੰਮੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਬਚਪਨ ਦਾ ਲੰਗੋਟੀਆ ਸੀ, ਮੰਗਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। और ये सुनना प्यार कि है तो फिर मेरे नाल राबता कर ला। ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਲਾਜ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ जे कोई तेरी लाद है जो गल करे। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਚਾਚੂ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਵਾਂਡੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ? नहीं नहीं मैं झूठ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ, ਇਸ ਮੰਗਵਾਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ? जंडियाला, मिर्जापुर, देवली, जरपाल, नंदवाल, नतराल, बडियाल, मड़ा, सुपवाल। आई समझ। ਠੀਕ ਹੈ। नाजू चक ਐਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਓ ਜਰਾ। अगे लहड़ियां, सकरोड़, ਠੀਕ ਹੈ अगे टांडा, साधा वाली। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਪਿੰਡ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੰਦਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਰੜਾ, ਬਲਾਰੀ ਚੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਟਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਖੌੜ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਸਮਝ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਝਾੜਗਰਾਂ, ਖੋਈ ਚੱਕ, ਦੁਆਈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋਈਆਂ, ਕਠਾੜ। ਵਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ।
ਇਹ ਪਿੰਡ ਉੱਧਰ ਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ? ਸੁਣੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੌ ਨਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂ, ਇਹ ਨੌਕਰਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨੌ ਨਾਵੇਂ? ਨੌ ਨਾਮਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੇ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਉਲੀ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਨਵਾਇਆ ਤੇ ਦੇਉਲੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਂਗੜ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਡਵਾਲਾ ਲਵਾਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਚਿਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਰਪਾਲ ਪਿਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਣਾ ਮੋਗਾ ਹੂੰ, ਨਤਰਾਲ ਬੜਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬਾਲ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਪਿੰਡ ਹਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਲਪੁਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਨਪੁਰ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਨੌ ਨਵਾਂ ਚ ਇਹ ਵੀ ਨੌ ਨਾਮ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਚਾਚਾ? ਇਹ ਬਸੰਤਰ ਜਹਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਮੈਲਪੁਰੀਆਂ 'ਚ। ਸਮੈਲਪੁਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੇਲਾ, ਆਹੋ ਸਿਲਾਪਟੀ ਸੇਲਾ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਸਮੈਲਪੁਰੀ ਨੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਸਮੈਲਪੁਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਪਲੌੜੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਰਿਆਸਤ ਚ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ? ਆ ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੇ? ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਪਲੌੜਾ, ਅੱਛਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਖਿਲੜੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ ਅਕਬਰ, ਅਕਬਰ। ਮਾੜੂ ਦਾ ਭਰਾ। ਮਾੜੂ ਇੱਕ ਦਾ। ਮੌਲਾ ਲੰਬੜ, ਦੋ ਲੰਬੜ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਚਪਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਮੁਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੰਗੋਟੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵੋ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਲੰਗੋਟੀਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਮਾੜੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਮਨਜੂਰ, ਬੁੱਧੂ ਮਾਮੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਬਾਲ ਜਮਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਸੀ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਫੈਲ ਕਰੀਮ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਧਰੋਂ ਨਾਜ਼ਰ ਕਬਾਲ ਕਰਨਦੀਨ ਮੰਗਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਮਦੀਨ ਜਲਾਲਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਲਓ। ਲੰਗੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗੋਟੀ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ, ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਚ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਫੇਰੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਨਾਲਵਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਫਿਰ ਬਣੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ ਦੋ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਕਾਸ਼ਮ, ਮੀਆਂ ਕਾਸ਼ਮ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਦੇਵਲੀ ਦਾ। ਦਿਓਲੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਡੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸਲਫ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਦਿਓਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜੰਡਿਆਏ ਜੰਡਿਆਲੇ। ਤੇ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਾਹਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਪੈਦਲ। ਪੈਦਲ। ਤੇ ਨਾਰੋਵਾਲ? ਨਾਰੋਏ ਪੈਦਲ, ਅੱਛਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ? ਜਫਰਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੇ ਵੀ ਪੈਦਲ। ਅੱਛਾ ਪੈਦਲ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ? ਰੋਟੀ ਬਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, 2 ਜਣੇ 3 ਜਣੇ, 1-2 ਵਜੇ ਨਾਰੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਣਕ 100 ਦੇ ਰੁਪਏ 13 ਰੁਪਈਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ। 13 ਰੁਪਏ ਦੀ? 13 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਣੀ। ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ? 4 ਕਿਲੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ 100 ਰੁਪਏ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਣੀ ਬਣਦੀ? ਇੱਕ ਮਾਣੀ ਬਣਦੀ। ਇੱਕ ਮਾਣੀ ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਮਾਣੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ 10 ਮਣ। 10 ਮਣ ਕਣਕ 13 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। 13 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਿਲੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਰੁਪਈਆ, 1.25 ਰੁਪਈਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਢੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਇਹੋ 40-50 ਰੁਪਈਏ 40-50 ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਢੱਗੇ ਦੀ। ਚੰਗੇ ਟਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੋੜਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਘੋੜਾ ਚੰਗੇ ਵੀ ਇਹੋ 30 ਦਾ 35 ਦਾ 35 ਦਾ ਘੋੜਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਦੋਂ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮਕਈ, ਅੱਛਾ ਸੌਣੀ ਦੀ, ਬਾਜਰਾ, ਮਾਂ, ਤਿਲ, ਕੰਗਣਾ, ਸੁਆਂਕੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੌਣੀ ਦਾ ਫਸਲ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦਾ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਸਰ, ਜੌਂ, ਅਲਸੀ, ਕਣਕ, ਚਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਕੁਤਰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦਾਣੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਢੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਢੱਗਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਲਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਫਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ 3 ਲੱਕੜੀਆਂ 5 ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ 2 ਦੇ ਹੱਥ ਸੇਰੂ ਬਣਾਉਣੇ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦੇਣੇ। ਹਾਂਜੀ 3 ਲੱਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਸ਼ੀਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਛੜਕਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਫਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਕੱਢਣੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝਾੜ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ? ਉਦੋਂ ਝਾੜ ਕੋਈ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਨਾ 100 ਭਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਝਾੜੇ ਸੀ 18 20 16 ਮਾਣੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ 100 ਤੱਕ। ਇਹ 18-20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ? 18 20 ਭਰੀਆਂ 18-20 ਭਰੀਆਂ ਚੋਂ। ਤੇ 1 ਕਿੱਲੇ ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ? ਕਿੱਲੇ ਜੋ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਚੋਂ 12, ਕਿਸੇ ਚੋਂ 15। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ 1 ਮਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ? ਮੈਂ ਸਵਾਏ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? 112 ਸਾਲ। 112 ਸਾਲ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ 112 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਆ, ਔਰ ਸੁਣ ਵੀ ਸਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੋਲ ਵੀ ਸਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਲ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ। ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਟੱਬਰ ਮੇਰਾ ਫੌਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ 'ਚ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਗੋਂ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਚੰਗੇ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਚੰਗੇ ਕਰੇ ਜੀ। ਆਈ ਸਮਝ। ਮੈਂ ਜਰਾ ਮੰਗੀ ਦੇ ਢਲਾ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਵਾਏ ਹੋਈ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਸੰਨ 65 'ਚ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈ? ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਜੀ? ਮੈਂ ਭਰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਫੌਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਲ ਕੇ ਵਿਆਹਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਾ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਹ ਤੇ 47 ਮੇਰਾ ਭਰਾ 47 ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਅੰਬਰਸਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਨ 65 ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ਰਾ? ਸੰਨ 65 'ਚ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਤਗੜਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਆਈ ਸਮਝ। ਪਿਆਣ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਡੰਗਰ ਬੱਛਾ ਤੇ ਜੀ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਸ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਠੀਕ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਫੌਜ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਖੂਹ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਐਨਾ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬੈਠੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਆ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਦੇ। ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ, ਜਲਪਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਦੇ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ? ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਕਿੱਥਾਂ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਗਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਦੀ ਦੇ ਟਾਕੀਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ ਗੰਡਾ। ਅੱਛਾ। ਤਗੜੇ ਸਾਹ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ? ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ। ਵਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਾਲਾ ਰੱਖ 'ਚ ਗਏ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਗੰਡਾ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨੌਗਰਾਂ ਦਾ। ਗੰਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਟਾਕੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੋਖਾ ਖਾਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਨੇ? ਹਾਂ। ਤੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪਏ? ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ।
ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੇ ਹਨ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਚੱਲ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਸਵਾਇ ਲਾਡੀ ਜੁਗਵਾਲ ਜੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਕੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੁਗਵਾਲ ਜਗਵਾਲ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲਾਡੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਜੱਥਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਓਡਾ ਕੋ ਵੱਡਾ ਉਹ ਜਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਮਿਆਨਾ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਮੋਇਆ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਠਹਿਰੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਮਰਾੜ ਮਰਾਲ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲਾਲੂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਕਠਾੜ ਛਿੰਝ ਪਈ ਸੀ ਕਠਾਰ ਕੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਠਾੜ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਿਆਸਤ ਰਿਆਸਤ ਚ ਅੱਛਾ ਚਾਟ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਛਿੰਝ ਪਵਾਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ 100 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲੋਂ ਭਲਵਾਨ ਸਨ ਆਏ ਦੇ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਫਿੱਡੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਤੇਰੇ ਅਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਲ ਖੇਡੀਆ ਫਿੱਡੀ ਮਾਰੀ ਉਹ ਡਿੱਗਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜੋ ਬਾਲੀ ਪੁੱਟ ਲਈ ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਲੂ ਆ ਲਾਲੂ ਨਾਂ ਸੀ ਲਾਲਦੀਨ ਲਾਲਦੀਨ ਆਖਦੇ ਲਾਲੂ ਰਜਵਾਲੀਆ। ਹਨ ਰਜਵਾਲੀਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ? ਜਗਵਾਲ। ਜਗਵਾਲ ਜਗਵਾਲ ਲਾਲਦੀਨ ਜਗਵਾਲੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ। ਜੀ। ਇਹ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਆਈ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਾਥੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਖੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹਾਥੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪੂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਾਥੀ ਤੁਰੀ ਆ ਤੇ ਮਗਰ ਤੁਰੀ ਆ ਹਰ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖੋਜੀ ਨੇ ਪੈਦਲ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਇਹ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੀਛਾਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਹਾਥੀ ਫੜ ਲਿਆ ਹਾਥੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪੈਰਾ ਲੱਗਿਆ ਘਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਲੀੜੇ ਜਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੀੜੇ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਿਛਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹਾਥੀ ਲੰਘਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛਾ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਐ ਚੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆਇਆ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਜੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖੋਜੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭੈਣ ਭਾੜਾ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੀਏ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਹਾਥੀ ਆ ਕੋਂਦਾ ਅੱਗੀ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਆ ਪਿੰਡ ਚੱਲਦੇ ਕੋਈ ਚੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੀਏ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਦੇਵੀ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆਇਆ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਛੜਿਆ ਨੇ ਆਹੋ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਫੜਿਆ ਦਾ ਕਿੱਥਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਥੀ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਆ ਜਾ ਜਦੋਂ ਨਾਥੀ ਪਗੜਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਰੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਭੈਣੀ ਜਾਈ ਦਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਤੇ ਦੇਵੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਸ਼ੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੰਦਿਰ ਦੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆ ਉਹਦੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਪਾਈ ਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਿਆਲੇ। ਜੰਡਿਆਲੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪਰੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਆ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸ਼ੋਈ ਲੈਣ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਵਾਈ ਦਾ ਫਰੋਲ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਕੀਮ ਸ਼ੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਰਾੜੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਕੋਟੀਆ ਜਲਾਲ
ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰਾਲੇ ਰੂੜਾ ਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਮ ਹੋਈ ਦੀ। ਤੇ ਜਲਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਸੀ, ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਚੂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨੇ।